कुमार सोडी नवे शहर पंजाब का रहने वाला हाँ कि मैं एक बुक लिखी है कि असी की हाँ भारती हाँ कि इंडियन हाँ कि असी आज़ाद हाँ। ये बुक लिख के मैं रिलीज़ भी की है 1999 तो बुक लिखनी शुरू की सी तो 2008 के मैं किताब रिलीज़ की है। तो ये नवा शहर पंजाब की है गुरु रविदास मंदिर में। तो ये बुक लिख के मैं काफ़ी लोगों तक मैं पहुँचा, काफ़ी लीडर मिले तो मैं नवे शहर DC साहब ADC साहब ने भी मिले पर मैनू किसी ने भी इस गल का जवाब नहीं दिता। तो इस करके मैं हुण मैं वीडियो राही आपदे चैनल राही मैं गल पुछनी चाहता हाँ कि साडे देश का नाम की है। जिमें कि मैं बुक दे सवाल है 111 लिखे आ तो प्लस तो 40-50 क्वेश्चन एक्सट्रा लिखे आ। जिमें कि मेरे सवाल इस तरह हैं कि साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच इंडिया कहा जाता तो हिंदी दे विच भारत कहा जाता। मैं कहा साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच भारत क्यों नहीं लिखा जाता तो असी भारत माता की जय कहते, असी इंडिया की जय क्यों नहीं कहते। साडे राष्ट्रीय गीत दे भारत का नाम आंदा उस इंडिया का नाम क्यों नहीं आता तो होर कोई साडे देश का राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं है। तो जिन्हें भी साडे फ्रीडम फाइटर होए उन्होंने सारे ने भारत देश के ही नारे लाए आ। जिमें कि मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो अंदोलन चलाया सी, मैं कहना उन्हें इंडिया छोड़ो अंदोलन क्यों नहीं चलाया। तो उन्होंने ये भी नारा मारिया सी अंग्रेजों जाओ भारत छोड़ो, उन्होंने ये नारा क्यों नहीं मारिया अंग्रेजों जाओ इंडिया छोड़ो। तो शहीद सरदार आजम भगत सिंह जी ने भी अपनी पार्टी का नाम भारतीय नौजवान सभा रखा, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नौजवान सभा क्यों नहीं रखा क्योंकि इन्होंने भारत सारे फ्रीडम फाइटरों को इस गल का पता है कि साडे देश का सिटीजन नाम है जो भारत आ तो इनू ही हर भाषा के भारत लिखना चाहिए। तो सारे ही जिन्हें भी फ्रीडम फाइटर होए आज़ादी नहीं मर मिटन वाले लोगों ने सारे ने ही भारत देश के ही नारे लाए आ तो किसी ने भी इंडिया देश के नारे नहीं लाए। तो जिमें कि कई कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के बनी सी, उन्हें साढ़े उत्ते 200 साल तो वध राज किया तो उन्होंने नाम है इंडिया। मैं कहा भी जेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तो बाद साढ़े देश पर राज किया जी उन्होंने नाम है इंडिया, जेकर अज असी तो फिर आज़ादी तो गुलामी के की फ़र्क आ जे असी विदेशी नाम ही इस्तेमाल करना है। तो जिन्हों ने एडियां कुरबानियां देतियां देश की आज़ादी नहीं फिर उन्होंने असी की कदर करते हैं जे असी विदेशी नाम ही लिखना सी। तो कई लोग जिमें कि साडे देश की BA पार्ट 1 की किताब कहती है जो साडे देश के आर्या लोग आए सिद्धू ने इतने हमला किया नाम रखा से उन्होंने इंडस तो पिया नाम इंडिया, फिर इंडस तो पिया नाम इंडिया BA पार्ट 1 की किताब कहती है। तो कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोगों का दिता गया नाम इंडिया। मैं क्या स्पष्टीकरण करो भी किहदा नाम है इंडिया। तो असी तो इंडिया की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि इंडिया कित्थों आया क्यों आया तो ये नाम बारे क्योंकि साडे देश का भारत सिटीजन नाम है। जिमें कि साडे देश की 7वीं क्लास की किताब के पढ़ाया जाता पंजाबी तो जिस टाइम साडा देश क्वीलिया वंडिया हुआ कोई भी साडे देश में विदेशी हुकूमत नहीं सी आई तो साडा देश क्वीलिया वंडिया हुआ भारत जदों पंचाल कासी तो साडे देश के मुख्य क्वीले सन। तो भारत एक दिन क्वीला सन एक दिन भारत क्वीला बड़ा भारत क्वीला बड़ा पूरे भारत लोग इन भारत पीछे ही नप्पे सके। हाँ जी बल्कि इस क्वीले के नाम से भारत पे जो साडे देश जिदा जिदा विदेशी हुकूमत आईयां उन्होंने अपने अपने देश का नाम देना शुरू किया। जे आर्या लोगों की ऋग्वेद दे विच भी भारत शब्द का प्रयोग किया जाता तो उन्होंने भी भारत नूं ही लिखा। तो साडे किसी भी धार्मिक ग्रंथ दे विच इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, सारे धार्मिक ग्रंथों के विच भारत शब्द ही लिखा गया है। तो साडे देश के किसी भी बच्चे का नाम भारत ही लिखा गया है तो इंडिया किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिखा गया है। जिमें कि साडे देश के उदाहरण के तौर पर BJP की पार्टी की मंत्री उमा भारती जी का नाम भी उमा भारती है। तो इस करके ही किसी भी साडे देश के बच्चे का नाम इंडिया नहीं रखा, साडे देश के बच्चों के काफ़ी बच्चों के नाम भारत शब्द से रखे गए हैं। तो जिमें कि 98 भाजपा की सरकार ने बंबे का नाम बदल के मुंबई किया, कलकत्ते का नाम बदल के कुलकट्टा किया, मद्रास का नाम कट के चेन्नई किया। जेकर मैं कि अज इंडिया नाम विदेशी साबित हो जाता तो अज दी सरकार अज दी पार्टियां ये नाम बदल के भारत शब्द नूं अंग्रेजी दे विच लिखणगियां कि नहीं। फिर जिमें कि हुण ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी सीगी इंग्लैंड दे विच बनी सी, इंग्लैंड दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी सी। इंग्लैंड के लोगों ने इंडिया के नाम के उत्ते ना कोई सीपोर्ट ना कोई एयरपोर्ट ना कोई सरकारी प्रॉपर्टी का ना रखा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने साडे उत्ते 200 साल तो वध के राज किया तो असीं देश का नाम दे दिता। तो मैनूं ये दस्सिया जावे कि इंग्लैंड के लोग देश भगत हैं कि असीं लोग देश भगत हैं। मैं साडे नाल तां इंग्लैंड के लोग देश भगत हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਨੰਬਰ 1 ਕੁਐਸਚਨ। ਨੰਬਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਔਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆ? ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੱਜ ਔਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15 ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਵੜ ਸੀ, ਦਰਵੜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਨੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ INDA ਦਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਤੇ USA, UK ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੈ।